Welcome to InExam. আমি যোনটো APSC JAA কাৰণে probable series কৰি আছো আজি তাৰ second part হ'ব first part টোত আমি various Indian organizations যোনবিলাকৰ chairman committees সেইবিলাক আমি discuss কৰিলো আজি আমি কিছুমান international organizations চাম আৰু military Indian military related কিছুমান Indian যোনবিলাক military exercise আছে Indian military equipment যোনবিলাক newsত আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আজি আমি cover কৰিম First part to juntu international organization মই question answer format ত আনিছো আৰু কিছুমান tabular format ত দিছো আৰু যোনখিনি military related বস্তু আছে হেখিনি মই গুটেখিনি tabular format ত provide কৰি দিম pdf টো তোমালোকে পাই যাবা after the class question answer format ত ইমান বেছি বস্তু আনা নাই আজি okay So first question আজি আমাৰ write the full form of SCO Where was the SCO Summit 2025 held? ঠিক আছে various international organization থাকে আৰু various international organization বিলাকৰ yearly কিছুমান summit হয় সো আমাক পৰীক্ষাত খুদি দিব পাৰে কিতিয়া কোত কোনখন summit হৈছিলে ঠিক আছে ইন্ডিয়া হে গ্ৰুপটো মেম্বাৰ হয় নে নহয় তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আমাৰ আহিব পাৰে সো ফাৰ্স্ট গ্ৰুপটোৰ নাম হৈ গল কি SCO আৰু SCO Summit 2025 ত কোত হৈছিলে আমাক খুদিছে সো Most probably sub students janai SCO full form to ki hoy Shanghai Corporation Organization aru SCO jonto summit 2025 ot kot hoisile Tianjin China t hoisile thik ase Tianjin China t hoisile SCO summit aru SCO full form to ki Shanghai Corporation Organization thik ase SCO related aru kisuman information moi yat di disu thik ase SCO ki hoy is a permanent regional intergovernmental body officially founded in when 15 June 2001 in Shanghai China ঠিক আছে ফাউন্ড কিতিয়া কৰা হৈছিল 15 জুন 2001 ত ফাউন্ড কৰা হৈছিল স্কোট কৰা হৈছিল চাংহাই চাইনাত কৰা হৈছিল ঠিক আছে কাৰণ ইয়াত তোমালোকক খুদি দিব পাৰে যে কোট হোৱাতকে খুদি দিব পাৰে যে when was the organization formed খুদি দিব পাৰে সো ইয়াত আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব 2001 তিতিয়া It was created by কোনকিখন country মিলি পেলে ক্ৰিয়েট কৰিছিল কাজাকিস্তান চাইনা কিৰগিস্তান ৰাছিয়া তাজিকিস্তান আৰু উজবেকিস্তান সো দেখিছা country কিখন কোনকিখন সেন্ট্রাল এছিয়ান যোনখিনি country আছে মেইনলি হেখিনি দি কম্প্ৰাইজ কৰি আছে ইয়াতে কি হৈছে ইন্ডিয়াই পিছত জয়েন কৰিছে joined by India and Pakistan in 2017 Iran in 2023 আৰু Belarus in 2024 ঠিক আছে সো প্ৰেজেন্টলি কোন country members আছে কাজাকিস্তান China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan original members asle tarpisot 2017 ot India aru Pakistan e join korile 2023 Iran e join korile aru 2024 ot kune join korise Belarus e join korise aru headquarters kot ase Beijing China thik ase confuse no hoba organization to naam ki hoy Shanghai Corporation Organization but headquarters kot ase Beijing China ase aru ebar যোনখন সামিট আছিল 2025 ত কোট হৈছিল তিনজিন চাইনাত হৈছিল ওকে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন অৰ্গানাইজেশন বিলাক যেতিয়াই চাবা ঠিক আছে যোনবিলাক অৰ্গানাইজেশন সোৱা মেইনলি এস্টাবলিশ কিতিয়া হৈছিল আৰু কোট আছে হেডকোৱাৰ্টাৰছ এইগিটা বস্তু আমি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে দিস ওয়াজ अबाउट SCO Next ahi gol who is the who is chairing G20 in 2025 when was G20 formed ঠিক আছে আমিও জানো রিসেন্টলি লাস্ট 2 ইয়ার্স ব্যাক কি হৈছিল ইন্ডিয়া তো G20 সামিট হৈছে সো এবাৰ 2025 ত কোনে চেয়াৰ কৰিছে আমাক খুদিছে আৰু G20 যোনটো অৰ্গানাইজেশন হেতু কিতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল G20 মানে কি গ্ৰুপ অফ 20 ওকে সো ইয়াত এনসাৰটো দিয়া আছে সাউথ আফ্ৰিকা ইজ চেয়াৰিং G20 ইন 2025 So G20 2025 ত কোনে চেয়াৰ কৰিছে সাউথ আফ্ৰিকা কৰিছে আৰু সাউথ আফ্ৰিকা G20 মেম্বাৰ কিটা বনিছিলে যেতিয়া ইন্ডিয়া G20 chair hold kori asile thik ase so the G20 summit in 2025 will be held in Johannesburg South Africa on November 22 23 2025 so tumalokor exam hekhon exina khonoba G20 juntu summit or final meeting to kot hobo Johannesburg South Africa hobo hekane news ot bahut beshi ase so porikhat etu probable hobo G20 found kitia kora hoisile G20 was founded in 1999 thik ase after junto amar economic crisis aisile setike south asian junto economic crisis asle after that ki kora hoisile G20 to form kora hoisile aru 2026 ot G20 kune chair koribo United States of America thik ase ji probable questions ahibo pare hekhini moi yat di disu tumalokor karone yat eta question thakile India recently host korise mo koisu kuntu year ot host korise G20 karon yat etu hudibo pare je who is chairing G20 in 2025 when did India chaired G20 recently বুলি তেনেকে দি দিব পাৰি in which year কিতিয়া হোল্ড কৰিছিলে সো এক তো তোমালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন এটা আছে
কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে ইয়াৰ এনসাৰটো জনাবা ওকে সিম্পল কোৱেশ্চন হয় G20 মানে কি গ্ৰুপ অফ 20 আৰু কোনে হোষ্ট কৰিছে এবাৰ সাউথ আফ্ৰিকাই হোষ্ট কৰিছে আৰু সাউথ আফ্ৰিকা মেম্বাৰ কিটা বনিছিলে যেতিয়া ইন্ডিয়াই শেয়াৰ কৰি আছিল G20 ওকে ইয়াতে APSC CCত অলৰেডি কোৱেশ্চন সুধি থৈছে যে G20 কান্ট্ৰিজ কিখনৰ বিষয় ঠিক আছে G20 কান্ট্ৰিজৰ গ্ৰুপিং আহিছিলে তাৰ ভিতৰত আমাক মিলাব দিছিলে কোনখন G20 কান্ট্ৰি নহয় ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকক মই কি কৰিছো G20 কান্ট্ৰি গুটেইখন মেপত দি দিছো মনত ৰাখিবলৈ কান্ট্ৰিজ বহুত আছে ঠিক আছে দুটা ইউনিয়ন আছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আছে আফ্ৰিকান ইউনিয়ন আছে সো মনত ৰাখিবলৈ কি কৰিবা সদায় বস্তুবিলাক কন্টিনেন্ট ওয়াইজ মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা কন্টিনেন্ট ওয়াইজ যদি মনত ৰাখা G20 কিখন মাল্টিপল কান্ট্ৰিজ আছে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব সো মেপখন ইয়াত দিয়া আছে এবাৰ চাই লবা কোন কিখন G20 কান্ট্ৰিজ হয় ওকে নেক্সট আগবাঢ়িছো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনলে রাইট দা ফুল ফর্ম অফ নাটো where was NATO summit 2025 held ঠিক আছে নেটো তো এগেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক কিয় কাৰণে রাশিয়া ইউক্রেন যোনটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে তাৰ কাৰণে নাটো বহুত বেছি নিউজত আছে লাষ্ট 2-3 অলমোস্ট 3-4 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ঠিক আছে লাষ্ট ইয়াৰ আমি যদি সিমিলাৰ বেসিছত চাব পাৰো লাষ্ট 2022 ত এই ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশনৰ কাৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে PYQত আমি ডিসকাস কৰিছো ব্ৰিক্সৰ কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তাতো আমাক ফুল ফর্ম সুধিছে সো মেইনলি মই ফুল ফর্ম কিটা দিছো ইয়াত আমাক ফাৰ্ষ্টতে সুধিছে নাটোৰ ফুল ফর্ম কি হয় আৰু নাটোৰ 2025 সামিট টু কোট হৈছে ঠিক আছে সো নাটোৰ ফুল ফর্ম কি হয় নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গানাইজেশন ঠিক আছে নাটো সামিট 2025 was held in the Hague Netherlands কোট the Hague Netherlandsত কি হৈছে নাটোৰ সামিট 2025 টো কন্ডাক্ট কৰা হৈছে ফুল ফর্ম টো কি হয় নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গানাইজেশন মনত ৰাখিবা কিছুমান ইনফৰমেশন দি দিছো founded in when 1949 with signing the North Atlantic Treaty or Washington Treaty বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এটো অৰ্গানাইজেশন কিতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিল 1949 ত ফৰ্ম কৰা হৈছিল by signing what the North Atlantic Treaty or এখনক Washington Treaty বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্স কোড আছে ব্রাসেলস বেলজিয়ামত নাটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স টো আছে ঠিক আছে নাটো তো কি হয় নাটো is a political and military alliance of 32 countries from Europe and North America ঠিক আছে নাটো এটা কি হয় এটা পলিটিক্যাল আৰু মিলিটাৰী অৰ্গানাইজেশন হয় যোনটো মেইন বেসিস তো কি হয় যে যোনটো আৰ্টিকেল 5 বহুত বেছি নিউজত থাকে হেতু হগল কালেক্টিভ ডিফেন্স ঠিক আছে ইয়াত কি কনসিডাৰ কৰা হয় যদি নাটো কান্ট্ৰি কিখনৰ ভিতৰত কুম্বা এখন কান্ট্ৰিক যদি বেলেগ নন নাটো কান্ট্ৰি এখনে কি কৰে এটেক কৰে তিতা হেতু কনসিডাৰ কৰা হয় যে গুটেই নেটো কান্ট্ৰি কিখনক কি কৰা হৈছে এটেক কৰা হৈছে এক্ট অফ ওয়াৰ হিচাপে ধৰা যায় আৰু গুটেই নন নেটো কান্ট্ৰি গুটেই নেটো কান্ট্ৰিখিনি কি কৰিব হে নন নেটো বা এগ্ৰেছিভ কান্ট্ৰি যোনখন আছে হেখনক মিলি পেলে এটেক কৰিব সো হেতুকে কি কোৱা হয় কালেক্টিভ ডিফেন্স ঠিক আছে হেতু বেসিছত ফৰ্ম কৰা হৈছে কি নেটো ঠিক আছে ইয়াত টোটাল আমি কিমান আছে 32 কান্ট্ৰিজ আছে আৰু 32nd কান্ট্ৰি যোনখন ৰিসেন্টলি 2024 ত জয়েন কৰিছে হেখন কান্ট্ৰি কি হয় সুইডেন ওকে এবিলাক পৰীক্ষাত সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে যে APSC JAA নহলেও গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট আছে হেবিলাকতো সুধিব পাৰে প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস সো ইয়াত মই একেলগে ইনফৰমেশন টু দি দিছো EU members that are not part of NATO ঠিক আছে আমি কি হয় জানো যে নেটোখন কি হয় নৰ্থ মানে USA আৰু যোনখিনি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে তেখেতসকলৰ এটা এলায়েন্স হয় কিন্তু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কিখনমান কান্ট্ৰি আছে যোন কিখন নেটোৰ পাৰ্ট নহয় ঠিক আছে কি হয় অষ্ট্ৰিয়া সিপ্ৰাছ আয়াৰল্যান্ড আৰু মাল্টা এইকেইটা নামো মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত যদি কিতিয়াবা কোৱেশ্চনটো টান কৰিব বিচাৰে এইবিলাক বস্তু সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট নাটো এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা ফুল ফর্ম কি হয় কিন্তু ইয়াৰত ফর্ম হৈছে এবাৰ সামিট কোড হৈছিল ঠিক আছে ৰিসেন্টলি 32nd কান্ট্ৰি কোনখন জয়েন কৰিছে এইগৰা মনত ৰাখিবা আৰু ইয়াতে এগেইন তোমালোকক মই কি কৰিছো এখন মেপ দি দিছো ইয়াতে খালি দুখন কান্ট্ৰি শো কৰা নাই ইয়াত গোটেই ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ খিনি শো কৰা আছে USA আৰু কানাডা এই দুখনো কি হয় নাটো মেম্বাৰ হয় ওকে মনত ৰাখিবা বস্তুকিটা একদম সিম্পল হয় ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশনস ব্লেক মাল্টিপল ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশনস আছে ইয়াত যিমানখিনি প্ৰবেবল তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ পৰা মই তোমালোকক ইনফৰমেশন খিনি দি গৈছো নেক্সট আমি সাম ইতিয়া কিছুমান এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড অৰ্গানাইজেশন ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে ৰাইট দা ফুল ফর্ম অফ UNFCCC where will UNFCCC COP30 take place ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন টো সুধিছে কি UNFCCC ফুল ফর্ম টো কি হয় আৰু where will UNFCCC COP মানে কি হয় কনফারেন্স অফ পাৰ্টিজ 30 কনফারেন্স অফ পাৰ্টি কে নম্বৰ 30 take place so UNFCCC COP30 কোট হ'ব আমাক সুধিছে সো যদি আমি ফুল ফর্ম চাই UNFCCC ফুল ফর্ম টো কি হয় ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক আছে কি হয় ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ
UNFCCC ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ডিল কৰিবলৈ এটা প্ৰিমিয়াৰ গ্লোবাল বডি হয় UNFCCC ঠিক আছে so 2025 summit of UNFCCC also known as COP20 COP30 will held in Belém Brazil ক'ত হ'ব Belém Brazilত হ'ব ঠিক আছে COP29 যোনটো 2024 ত হৈছিলে হেতু ক'ত হৈছিলে মনত ৰাখিবা বাকু আজাৰবাইজানত হৈছিলে আৰু তাৰ থিম কি আছিল ইনভেষ্টিং ইন এ লিভেবল প্লেনেট ফৰ অল কাৰণ 13 হুদি তোমালোকক 29 হুদি দিব পাৰে পৰীক্ষাত সেইকাৰণে মই ইনফৰমেশন দি দিছো UNFCCC COP29 ক'ত হৈছিলে বাকু আজাৰবাইজানত হৈছিলে and the theme was what investing in a livable planet for all okay so yat aru information dia ase the UNFCCC was adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro Brazil in 1992 came into force in 1994 the summit is also known as United Nations Conference on Environment and Development ঠিক আছে so এখন 1992 এখন important conference হৈছিলে ঠিক আছে Earth Summit কোৱা হয় Rio de Janeiro Summit বুলি কোৱা হয় নহলে বা কি বুলি কোৱা হয় United Nations Conference on Environment and Development বুলি কোৱা হয় এই কনফাৰেন্স খনৰ পিছত আমাৰ তিনটা মেইন বডি বনিছিলে ঠিক আছে তাৰে ভিতৰত এটা হৈ গল কি UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change ঠিক আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে এই বডিটো বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে ফৰ্ম কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1992 ত ফৰ্ম কৰা হৈছিলে আৰু গোটেই পাৰ্টিজ বিলাকে এগ্ৰি কৰাৰ পিছত ফোৰ্সত কেতিয়া আহিছিলে 1994 ত ফোৰ্সত আহিছিলে ওকে এটো ফাৰ্স্ট অৰ্গানাইজেচন আছিল যোনটো আমি এজ এ ৰিজাল্ট অফ আৰ্থ সামিট দেখা পাও বাকি দুটা অৰ্গানাইজেচনৰ নাম কি আছিল UNCBD এটা অৰ্গানাইজেচনৰ নাম কি UNCBD হোৱাট ইজ দিস United Nations Convention on Biological Diversity ঠিক আছে United Nations Convention on Biological Diversity আৰু ইয়াৰে COP16 যোনটো 2024 ত হৈছিলে হেতু কোট হৈছিলে কালি কলম্বিয়া আৰু থিম কি আছিল Peace with Nature ঠিক আছে এইগিটা ৰিজাল্ট কি হয় আৰ্থ সামিটৰ ৰিজাল্টত এইগিটা আমাৰ 1992 আৰ্থ সামিটৰ ৰিজাল্টতে এইগিটা ফৰ্ম কৰা হৈছিল সো এগেইন সিমিলাৰ কি হয় এডপ্টেড ইন when 1992 আৰু came in force when 1993 after 1 year similarly আৰু এটা অৰ্গানাইজেচন ফৰ্ম হৈছিল what was that UNCCD এটো কি হয় the United Nations Convention to Combat Desertification first to climate change next to biodiversity by biological diversity আৰু third to কি হয় কাৰণে আছিল desertification কাৰণে ঠিক আছে এটো ইয়াৰো COP16 হৈছিল 2024 COP Conference of Party 16 2024 হৈছিল আৰু এটো কোট হৈছিল ৰিয়াদ সাউদি আৰবিয়াত হৈছিল আৰু তাৰ থিমটো কি আছিল our land our future ঠিক আছে similarly এটো এডপ্ট কিতিয়া কৰা হৈছিল 1994 ত কৰা হৈছিল আৰু came into force when 1996 so again এইগিটা premier organizations হয় related to what climate change বা environment so ইয়াপা আমি কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো তিনটা মেইন অৰ্গানাইজেচন তোমালোকক ইনফৰমেশন খিনি দি দিছো এবাৰ এইগিটা চাই লবা ওকে next আহি গল another important regional organization that is BIMSTEC ঠিক আছে ইয়াত খুদিছে write the full form of BIMSTEC when was the organization to কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছে so the full form of BIMSTEC is what Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ঠিক আছে অকমান নামটোত ভুল হৈ যাব পাৰে হেকাৰণে তোমালোকে এটো কিন্তু ভালকে পঢ়ি লবা কি হয় Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation কি হয় Multi-Sectoral Technical and Economical Cooperation full form to কি হয় Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ঠিক আছে বাকি কিটা ইমান বেছি টান নছিলে এই ফুল ফৰ্মটো তোমালোকৰ খেলিমেলি হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সো হেকাৰণে মই মাল্টিপল টাইমছ তোমালোকক কৈ দিছো আৰু ইয়াত সুধিছে when was the organization formed the organization came into existence when 6 June 1997 through the Bangkok Declaration so Bangkok Declaration to sign কৰি পেলে এই organization to 1997 ত কি কৰা হৈছিল ফৰ্ম কৰা হৈছিল BIMSTEC is what BIMSTEC is a regional organization comprising কোন কিখন কান্ট্ৰি আছে মনত ৰাখিবা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal আৰু Bhutan so Bay of Bengal surrounding যোনখিনি কান্ট্ৰি আছে হে গুটেখিনি আছে কানেকশন নাথাকা দুখন কান্ট্ৰি আছে কি নেপাল আৰু ভুটান ঠিক আছে Bay of Bengal লগত কানেকশন নাথাকা দুখন কান্ট্ৰি নেপাল ভুটান আছে আৰু এফালে কোন আছে ইন্ডিয়া ম্যানমাৰ শ্ৰীলংকা থাইল্যান্ড ওকে নাম কেটা মনত ৰাখিবা ইয়াত খুদি দিব পাৰি যে কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহি যাব পাৰে যে ৰাইট দা ফুল ফৰ্ম অফ BIMSTEC
নেম এনি টু বিমষ্টেক মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে তেনেকৈ পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে আৰু ৰিচেণ্টলি ঠিক আছে মানে এপ্ৰিল 2025ত বিমষ্টেকৰো ছামিট হৈছিলে ক'ত হৈছিলে বেংকক থাইলেণ্ডত হৈছিলে য'ত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীও পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু তাৰে থিমটো কি আছিলে বিমষ্টেক প্ৰস্পৰাছ ৰেজিলিয়েণ্ট এণ্ড অপেন ওকে বিমষ্টেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বে অফ বেংগলত পিচ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে চ' এগেইন বহুত বেছি নিউজত থাকে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ৰিচেণ্টলি যিমানকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন নিউজত আছে ঠিক আছে এইটো ইয়াৰ যিমানখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন নিউজত আছে এইকেইটাই আছিলে ঠিক আছে যোনকেইটা ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেকশ্যন আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই তোমালোকক দি দিছোঁ বাকী কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন মই ইয়াতে লিষ্ট এখন দি দিছোঁ যেনেকৈ ILO ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1919 আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে জেনিভা তেনেকৈ এখন লিষ্ট বনাই দিছোঁ আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন UN 1945 ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউয়ৰ্কত আছে ঠিক আছে IMF ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড শুনি থকা নাম এগেইন ফৰ্ম কেইটা কৰা হৈছিলে 1945 হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ৱাশ্বিংটন DC ৱৰ্ল্ড বেংক 1945ত ফৰ্ম কৰা হৈছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত ৱাশ্বিংটন DC UNESCO 1945ত ফৰ্ম কৰা হৈছে একদম মনত ৰাখিবা যোনকেইটা একেটা ইয়েৰতে ফৰ্ম কৰা হৈছে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ যায় আৰু এই দুটাৰ চোৱা হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ কেইটাও সিমিলাৰ হয় চ' মনত ৰাখিবলৈ ইমান বেছি টান নহয় UNESCO 1945 হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে পেৰিছ ফ্ৰান্সত আছে UNICEF এগেইন এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1946 হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত নিউয়ৰ্কত আছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন 1948ত ফৰ্ম কৰা আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত জেনিভা ঠিক আছে ASEAN কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 1967 হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত জাকাৰ্টা ঠিক আছে তেনেকৈ SAARC এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1985 আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে কাঠমাণ্ডু ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে 1995 আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত জেনিভা ঠিক আছে এই দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এবাৰ তোমালোকে নিজেও ভালকে চাই ল'বা ASEAN আৰু SAARC ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে অলপ বস্তুখিনি ঠিক আছে সেইকাৰণে এবাৰ তোমালোকেও ফুল ফৰ্ম কি হয় ডিটেইলছ কি হয় এইখিনি তোমালোকে নিজে এবাৰ হোমৱৰ্ক কৰি ল'বা বস্তুখিনি ঠিক আছে পৰীক্ষাত সুধি দিয়া চান্সেছ থাকে মই ইয়াত কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ কেইটা দিছোঁ নেক্সট একবাইছো ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বেছি চাব নালাগে মাল্টিপল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছে সব মনত কৰিব গ'লে পৰীক্ষাত তোমালোক নিজে কনফিউজ হৈ যাবা চ' সেইকাৰণে মই একদম মিনিমাল যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব পৰা যায় তিমানখিনি দিছোঁ ঠিক আছে দেন অলছ' ইয়াত ASEAN আৰু SAARCটো দিয়া নাই তথাপিও এবাৰ ASEAN আৰু SAARCটো তোমালোকে এক্সট্ৰাকে এই দুটা বস্তু চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ টপিক হৈ গ'ল লিষ্ট অফ ডিফেন্স এক্সাৰচাইজেছ ঠিক আছে ডিফেন্স এক্সাৰচাইজৰ পৰা আমি মাল্টিপল কুৱেশ্যনছ দেখা পাওঁ APSC এভৰি এক্সামত আমি দেখা পাওঁৱেই যে এটা বা দুটা হ'লেও ডিফেন্স এক্সাৰচাইজৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে মেক্সিমাম এক্সামত এটা বা দুটা ডিফেন্স এক্সাৰচাইজবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধে চ' ইয়াতে মই এখন লিষ্ট তোমালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট যিমানখিনি ডিফেন্স এক্সাৰচাইজ আছে গোটেইখিনি ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফেন্স এক্সাৰচাইজ আছে গোটেইখিনি মই তোমালোকক ইয়াত দি দিছোঁ ঠিক আছে এবাৰ ওপৰে দেন অলছ' মই তোমালোকক কৈ যাম নিজেও পঢ়ি যাবা ঠিক আছে মালাবাৰ এক্সাৰচাইজ কাৰ হয় নেভি ইণ্ডিয়ান নেভি কাৰ মাজত হয় জাপান US ইণ্ডিয়া টাইগাৰ ট্ৰায়াম্প এক্সাৰচাইজ ট্ৰাই চাৰ্ভিচ মানে তিনিটা চাৰ্ভিচে ইনভলভ থাকে আৰ্মি হওক নেভি হওক এয়াৰফ'ৰ্চ হয় তিনিটাই ইনভলভ থাকে আৰু কাৰ মাজত হয় ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ ঠিক আছে নেক্সট নমেডিক এলিফেণ্ট এইটো ক'ত সোধা হৈছিলে নমেডিক এলিফেণ্টটো ৰিচেণ্টলি যোনটো লিগেল মেট্ৰলজি এক্সাম হৈছিলে তাত এইটো সুধিছিলে এইটো এগেইন মিলিটাৰী হয় কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু মংগোলিয়া মাজত নেক্সট আহি গ'ল ধাৰ্মা গাৰ্ডিয়ান মিলিটাৰী কাৰ ইণ্ডিয়া জাপান বজ্ৰ পাহাৰ মিলিটাৰী কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া USA এক্স ইষ্টাৰ্ণ ব্ৰিজ 5 কাৰ কিহৰ হয় এইটো এয়াৰফ'ৰ্চৰ হয় কাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ওমান ঠিক আছে নেক্সট সম্প্ৰীতি মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কাৰ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ অপাৰেশ্যন ছানৰাইজ ঠিক আছে মিলিটাৰী কাৰ মাজত ম্যানমাৰ ওকে এলাক মনত ৰাখিবলৈ তোমালোকে নিজে কিছুমান নিজৰ নিমনিক্স বনাব পাৰা নিজৰ কিছুমান টেকনিকত তোমালোকে এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব নেক্সট আহি গ'ল ইম্বেক্স মিলিটাৰী কাৰ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ वरुणा एगेन वरुणा कार नेवी है इंडिया और फ्रांसर सिम्बेक्स नेवी है कार इंडिया सिंगापुर युद्धव्यास मिलिट्री कार इंडिया US हैंड इन हैंड मिलिट्री कार इंडिया एंड चाइना ओके एकदम मनत राखिबा ट्राई करिबा नेक्स्ट आरो इम्पोर्टेंट सूर्य किरण रिसेंटली 18 एडिशन करा होइसे ठीक है डिसेंबर 2024 होबा 13 जनवरी 2025 लेके कार इंडिया और नेपाলৰ মাজত এটো এনুৱেল এটা জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয় ইন্ডিয়া নেপালৰ মাজত
আৰু অল্টাৰনেটিভলি এখন কান্ট্ৰীত কি কৰা হয় কন্ডাক্ট কৰা হয় নেক্সট ডেজাৰ্ট নাইট কাৰ ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স আৰু UAE তিনিখন কান্ট্ৰীৰ মাজত ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স UAE নেক্সট আহি গ'ল অগ্নি ৱাৰিয়ৰ কাৰ লগত ইণ্ডিয়া আৰু ছিংগাপুৰ আৰু 13 এডিশ্যনটো ৰিসেন্টলি কনক্লুড কৰা হৈছে ক'ত মহাৰাষ্ট্ৰত নেক্সট গৰুডা শক্তি ঠিক আছে এইটো কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়া ক'ত হৈছিলে জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়াত হৈছিলে ইন দিস ইয়াৰ ওকে আৰু ফাৰ্স্ট সেশনটো কিটা কৰা হৈছিলে 2012 ত এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন কিছুমানো ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ উইনবেক্স কাৰ হয় মনত ৰাখিবলৈ ইজি হ'ব ভিয়েটনামৰ লগত ভিয়েটনাম আৰু ইণ্ডিয়া ক'ত কন্ডাক্ট কৰা হৈছিলে আম্বালা ইণ্ডিয়াত কন্ডাক্ট কৰা হৈছিলে এক্সেছটো নেক্সট হৈ গ'ল পূৰ্বী প্ৰহাৰটো মনত ৰাখিবটো কি হয় দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কন্ডাক্ট এ হাই ইন্টেন্সিটি ট্ৰাই সাৰ্ভিস এক্সাৰসাইজ পূৰ্বী প্ৰহাৰ ইন দ্য ফৰৱাৰ্ড এৰিয়া অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে সো চাইনিজ এডভান্সেছ খিনি কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা চাইনিজ এডভান্সেছ খিনি পৰা আগতে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিবলৈ অৰুণাচলত কি হৈছিলে যোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আছিল ট্ৰাই সাৰ্ভিস নেভি এয়াৰ ফোর্স হৈ যাওক ঠিক আছে আৰ্মি হৈ যাওক তিনিটা সাৰ্ভিসে মিলি পেলে এটা অৰুণাচলত এক্সাৰসাইজ কৰিছিলে মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ কৰিছিলে হেতুৰ নাম কি হয় পূৰ্বী প্ৰহাৰ সো এটো কোনো বেলেগ কান্ট্ৰিৰ লগত কৰা হোৱা নাছিল ট্ৰাই সাৰ্ভিসে নিজৰ মাজতে এটো কৰিছিলে নেক্সট হৈ গ'ল নসিম আল বাহাৰ এটো কাৰ লগত কৰা হয় ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু ৰয়েল নেভি অফ ওমান ওকে নেক্সট আহি গ'ল এক্সাৰসাইজ ইন্দ্ৰা 2025 এটো কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া ৰাছিয়াৰ মাজত এটো কি হয় এটা নেভেল এক্সাৰসাইজ হয় সো এইখিনি আমাৰ কি আছিল যোনখিনি মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ ঠিক আছে ডিফেন্স এক্সাৰসাইজ যিমানখিনি আছিল সেইখিনিৰ মই নাম দি দিছো যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে গোটেইখিনি নাম দিয়া আছে ফেকচুৱেল হয় বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবলৈ টান হয় দেন অলসো উপায় নাই পৰীক্ষাত সুধি দিয়া চান্সেছ থাকে বহুত যেহেতু মাল্টিপল টাইমছ আজিলৈকে সুধিছে সেইকাৰণে মই একেবাৰে বেলেগকে কোৱেশ্চন দি তোমালোকক কনফিউজ কৰোৱা নাই একেবাৰে এখন লিষ্ট বনাই দিছো যাতে ইজিলি তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিব পাৰা হাই প্ৰবেবিলিটি আছে যদি কোৱেশ্চন আহে এইখিনি ভিতৰতে আহিব লাগে কাৰণ যিমানখিনি মেইন হেৰি এক্সাৰসাইজ আছে ইণ্ডিয়াৰ এক্সাৰসাইজ আছে মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে ওকে নেক্সট আহিছো আমি ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট মেইনলি মই ডিল কৰিছো যোনখিনি নিউজত আছে লাষ্ট 1 ইয়াৰ যিমানখিনি ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট নিউজত আছে সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছো সো ইয়াত ফাৰ্স্টটো কি হয় Sanjay battlefield surveillance system. So this is a kind of radar system. ঠিক আছে surveillance radar system হয় আৰু ইয়াত তোমালোকৰ ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট বিলাকত মেইনলি কোৱেশ্চন সুধিব কি পাৰে কোনটো অৰ্গানাইজেচনে হেতু ডেভেলপ কৰিছিলে কোনে বনাইছিলে সেই কোৱেশ্চনটো খুদা ম্যাক্সিমাম চান্সেছ থাকে সো ইয়াত মই হেখিনি বস্তু দি যাম সো এটো ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ হয় জয়েন্টলি বাই হুম ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এণ্ড ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল হোৱাট ভাৰ্গৱাস্ত্ৰ ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকৰ যোনটো ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট আছে তাত মেইনলি মই কৈছো এটা কোৱেশ্চন কোনে ডেভেলপ কৰিছে আৰু কি হয় বস্তুটো হেগিটা বস্তু খুদা চান্সেছ থাকে ভাৰ্গৱাস্ত্ৰটো কি হয় ইণ্ডিয়া হেজ সাকসেসফুলি টেস্টেড ভাৰ্গৱাস্ত্ৰ the first micro missile system designed to counter swarm drones ঠিক আছে সো এটো মেইনলি কিহৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰা হৈছে ড্ৰোনস আজিকালি ওয়াৰফেয়াৰ বিলাক যদি আমি দেখা পাও ঠিক আছে মেইনলি কি বেস হৈ গৈছে ড্ৰোন বেস ওয়াৰফেয়াৰ হৈছে সো হেতু কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া কি বনাইছে ভাৰ্গৱাস্ত্ৰ বনাইছে নেক্সট আহি গ'ল নাগ মাৰ্ক 2 মিসাইলস ঠিক আছে ইনাৰ মিসাইল সিস্টেমটো ইনো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আমি গম পাওঁৱে ঠিক আছে এটো কোনে বনাইছে ডিফেন্স ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অৰ্গানাইজেচন মানে DRDO ঠিক আছে পৰীক্ষাত যদি তোমালোকক খুদে অকল DRDO লিখি নাহিবা কিন্তু এই ফুল ফৰ্মটো যেহেতু JAA তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ পেপাৰ হয় তাত তোমালোকে কিন্তু ফুল ফৰ্ম বিলাক লিখিবা শৰ্ট ফৰ্ম ইউজ নকৰিবা ঠিক আছে has recently conducted successful field evaluation of Nag 2 missiles Nag Mark 2 is third generation anti-tank guided missile developed in India. ठीक है से की है anti-tank guided missile. Okay. So teneke hudi dibo pare what is Nag what is the function of Nag Mark 2 missile and who developed it. Teneke question ahi jabo pare so tita tumalke tat likhibo lebe to ki hoy anti-tank guided missile hoy and developed by whom DRDO. Next ahi gol amar K4 ballistic missile. So what is this? The Indian Navy successfully tested the K4 ballistic missile from INS Arighat submarine enhancing India's nuclear deterrence capability. So etu eta ki hoy nuclear missile ami kobo paru thik ase aru kot submarine or pra jonkhon nuclear submarine ase India INS Arighat tar pra etu ki kora hoise test kora hoise K4 or ki boli koa hoy Kalam 4 code named after former president Dr. APJ Abdul Kalam is solid fuel nuclear capable ballistic missile developed by whom DRDO. So K4 ballistic missile to বিষয় আমি কি গলো nuclear capable হয় ঠিক আছে কাৰ আন্ডাৰত কাৰ ৰেফাৰেন্সত K4 টো নামটো দিয়া হৈছে Kalam 4
এপিজে আব্দুল কালামৰ এগেইনষ্ট নাম মানে ৰেফাৰেন্সত নামটো দিয়া হৈছে আৰু কোনে ডেভেলপ কৰিছে ডিআৰডিঅ ডেভেলপ কৰিছে ওকে নেক্সট আহি গ'ল পিনাক্কা মাল্টিবেৰেল ৰকেট লঞ্চ সিস্টেম সো এটো বহুত বেছি নিউজত আছে লাষ্ট 1 ইয়াৰ why because Armenia became the first to export customer to Armenia কি কৰিছে ইন্ডিয়াৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰিছে পিনাক্কা যোনটো মাল্টিবেৰেল ৰকেট মিসাইল সিস্টেম আছে ঠিক আছে আৰু এটো ডেভেলপ কোনে কৰিছিলে ডিআৰডিঅ এগেইন ম্যাক্সিমাম বস্তুবিলাক কোনে ডেভেলপ কৰে ডিআৰডিঅ ডেভেলপ কৰা আমি দেখা পাওঁ নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ আইএনএছ আৰিঘাট ঠিক আছে হোৱাট ইজ আইএনএছ আৰিঘাট ইট ইজ দ্য সেকেন্ড নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেৰিন INS Arighat built under advanced technology vessel project ঠিক আছে সো INS Arighat খন কি হয় আমাৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেৰিন এখন নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড সাবমেৰিন সেকেন্ড ইন্ডিয়াৰ সেকেন্ড নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড সাবমেৰিন খন কি হয় INS Arighat ওকে কোনটো প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত বিল্ড কৰা হৈছিল এডভান্সড টেকনলজি ভেসেল এই প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত আমাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে নেক্সট এগেইন বহুত নাম শুনিছা সকে কি হল জোৰাৱাৰ তো কি হয় লাইট ট্যাঙ্ক হয় এখন ইন্ডিজিনিয়াসলি বেল্ট লাইট ট্যাঙ্ক হয় এটো কোট আমাৰ লাডাখ সাদাক যোন ব্ল্যাক ৰিজনত ঠিক আছে হাই অল্টিটিউড ৰিজন ব্ল্যাকত ইউজ কৰিব কাৰণে এখন লাইট ওয়েট লাইট ট্যাঙ্ক এখন বনোৱা হৈছিল নামটো কি হয় জোৰাৱাৰ আৰু লাষ্ট 1 ইয়াৰত বহুত বেছি এখন নিউজত আছিল আৰু এটো ডেভেলপ কোনে কৰিছিল ডিআৰডিঅ ডেভেলপ কৰিছিল ডিআৰডিঅ এটা ইউনিট নামটো কি হয় কম্বেট ভেহিকল ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট এষ্টাব্লিশমেন্ট ডিআৰডিঅ এটা আন্ডাৰত ইউনিট এটা আছে এই ইউনিটটোৱে কি কৰিছিল এখন ডেভেলপ কৰিছিল উইথ কোলাবোৰেচন উইথ হোম এলএনটি লিমিটেড লাৰ্সন এণ্ড টাৰ্বো লিমিটেড ওকে সো ইনফৰমেশন ব্লক দিয়া আছে যিমান পাৰা পঢ়ি যাবা বেছি মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই নকৰিবা যিমান পাৰা মাল্টিপল টাইমছ বস্তুবিলাক মুখস্থ কৰাতকে মাল্টিপল টাইমছ পঢ়িব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে মাল্টিপল টাইমছ ৰিভিজন কৰিলে বস্তুবিলাক ইনো তোমালোকৰ মনত থাকি যাব নেক্সট আহি গ'ল Mahendragiri. So what is Mahendragiri? India's latest warship Mahendragiri launched at Mazgaon Dock Shipbuilders, Mumbai. Okay, so Mahendragiri is the 7th and last stealth frigate of Project 17A. Okay, so the Project 17A is tare last hoy stealth frigate hekoner naam ki hoy goise Mahendragiri aru kune banaise Mazgaon Dock Shipbuilders e banaise. Okay, again important hoy jehetu last ship hoy Project 17A so হেকাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় নেক্সট আহিলো কিছুমান একদম ফেমাস যোনখিনি সবেই জানা ইয়া আগৰখিনি কিছুমান কোনবাই জানিব পাৰা কোনবাই নাজানিব পাৰা কেখন মানে একদম ফেমাস দি দিছো S400 ডিফেন্স সিস্টেম ঠিক আছে এন্টি মিসাইল সিস্টেম অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সময়ত সবে ফেমিলিয়াৰ হৈ গৈছে নামটো ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে ইনফৰমেশন দি দিছো হে S400 মিসাইল সিস্টেমটোক আৰু এটা নামে দি যোৱা জানা যায় ইণ্ডিয়াত হেতু কি হল সুদৰ্শন চক্ৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা S400 ক আৰু এটা কি নাম দি জানা যায় সুদৰ্শন চক্ৰ বুলি জানা যায় ইজ ওয়ান অফ দা ওয়াৰ্ল্ডছ মোস্ট এডভান্সড লং ৰেঞ্জ সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল সিস্টেম ঠিক আছে আৰু S400 সিস্টেমটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিল কোনখন কান্ট্ৰি পা ইণ্ডিয়া লৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা নেক্সট আহি গ'ল ইণ্ডিয়াৰ ফেমাস ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ ব্ৰাহ্মোছ মিসাইল ঠিক আছে ইন্ডিজিনিয়াসলি মানে কি ৰাছিয়াৰ লগত মিলি বনাইছে সো এন ইণ্ডো ৰাছিয়া জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ দা ব্ৰাহ্মোছ মিসাইল হেজ ৰেঞ্জ অফ 290 কিলোমিটাৰ এণ্ড ইজ দা ওয়াৰ্ল্ডছ fastest cruise missile with a top speed of কিমান Mach 2.8 ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা এটো কাৰ লগত মিলি বনাইছে ৰাছিয়াৰ লগত মিলি বনাইছে আৰু ব্ৰহ্মোছ যোনটো নাম দিয়া হৈছে দুখন ৰিভাৰৰ পৰা নাম দিয়া হৈছে আৰু অসমৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এখন ৰিভাৰ কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰু সেকেন্ড খন হৈছে মস্কোভা ৰিভাৰ অফ ৰাছিয়া তাৰ পৰা নামটো মিলি পেলে কি হৈছে ব্ৰহ্মোছ মিসাইল হৈছে ঠিক আছে আৰু যোনটো ফাইনাল সুখoi Su-57 সো এখনো বহুত বেছি নিউজত আছিল ঠিক আছে অপাৰেশন সিন্দুৰ এবলাকৰ টাইমত ঠিক আছে এখন কি হয় সুখoi ইজ এ 5th generation stealth fighter aircraft developed by Russia ঠিক আছে সুখoi Su-57 কি কোনটো জেনাৰেশন হয় 5th generation aircraft হয় stealth fighter হয় আৰু কোনে ডেভেলপ কৰিছিল এখন ৰাছিয়াই ডেভেলপ কৰিছিল ঠিক আছে সো আজি আমাৰ এইখিনি বস্তু আছে কম টাইমতে মাল্টিপল ইনফৰমেশন তোমালোকক দিয়া হৈছে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশনছ আছে ঠিক আছে সবৰে বিষয় ইনফৰমেশন দি দিছো বিকজ কিয় হে টপিকটো আমি কভাৰ কৰিছো বিকজ লাষ্ট টাইম আমাৰ ব্ৰিক্সৰ কথা সুধিছিলে ঠিক আছে ব্ৰিক্সৰ কথা আমাক সুধিছিলে হেতু কাৰণে মই দি দিছো আৰু হেকাৰণে ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশন খিনি আমাৰ কৰা হৈ গৈছে আৰু যোনখিনি ডিফেন্সৰ ৰিলেটেড বস্তু আছে ডিফেন্সৰ ৰিলেটেড আমি লাষ্ট টাইম একো PYQ তেনেকে দেখা নাছিলো বাট দেন অলসো ৰিসেন্ট এক্সাম বিলাকৰ যদি আমি ট্ৰেন্ড চাব যা ডিফেন্স ৰিলেটেড মাল্টিপল কোৱেশ্চনছ আমাক খুদি আছে সো ডিফেন্স ৰিলেটেড প্ৰবেবল কোৱেশ্চন কি আহিব পাৰে হয়তো মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ আহিব পাৰে নবা ইকুইপমেন্টছ বিলাক খুদিব পাৰে আৰু ডিফেন্সৰ আৰু যিমান কিজন চিফ আছিল আমাৰ
ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ চিফ হওক, নেভিৰ চিফ হওক, এয়াৰফ'ৰ্চৰ হওক, CDS হওক, আমি গোটেইকেইজনৰ নাম অলৰেডি চাই থৈছোঁ। চ' ডিফেন্সৰ ইমানখিনি বস্তুৰ ভিতৰতে আই হোপ কি তোমালোকৰ কমন পৰি যায় যদি কুৱেশ্যন আহে, ঠিক আছে। চ' আজি ছেশ্যনটো প্ৰবেবল ছেকেণ্ড ছেশ্যন আছিলে, ইয়াতে এণ্ড কৰিম। PDF টোৰ কাৰণে তোমালোকে যোনটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে সেইটো তোমালোকে জইন কৰি ল'লে হ'ল, ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকৰ লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ পেলাই তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি দিলে PDF বিলাক পাই যাবা। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। অ'কে, থেংক ইউ।